नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोन साइंस एकेडमी में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। 11 साइंस जेडबली नीट केमिस्ट्री लेक्चर 1 बराबर चैप्टर फर्स्ट रसायन विज्ञान पायानी संकल्पनाओं जेने नॉर्मली अपने मूल संकल्पना तरीके पण ओळखावी शकीए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग हूँ करीश आपड़ा एलिमेंट्स थी। नॉर्मली तमने ख्याल हशे कि केटला एलिमेंट्स है अने ऑल बराबर है। गुजरात बोर्ड में आई थिंक तमारू फर्स्ट चैप्टर चालतुं हशे बराबर है, एटले तमने ख्याल है कि कई रीते मतलब केमिस्ट्री जे छे ए स्टार्ट थाय छे, तमारे शुं स्टडी करवानुं छे एंड ऑल थी। तो पहला तो एक बात करूँ कि जो तमारे केमिस्ट्री बहुत प्रॉपर शीखवुं छे बराबर, तो तमने केटलीक वस्तुनो ख्याल होवो जरूरी है। लाइक तमने फर्स्ट ऑफ ऑल खबर होवी जोईए कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। आपड़ा पीरियोडिक टेबलनी अंदर केटला टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंट है बराबर है, जो कि घणाने ख्याल हशे। तो टोटल 118 एलिमेंट्स बराबर, जेमाना समझो ने कि 112 एटले कि 112 पछीना जे एलिमेंट्स है एमाना अमुक जे छे अने हजी प्रॉपर एटली मान्यता नहीं मळेली, बट बाकीना जेटला है बराबर है ए बधा मान्य थई चूकेला एलिमेंट्स है। प्रॉपर नाम पण आपेला है बधाने। अने सेकंड थिंग कि 118 सुधी आपणे अत्यारे कन्सिडर करीए कि एटला एलिमेंट्स है आपणी पासे। बीजू कि आखू पीरियोडिक टेबल जे है बराबर है, ए पीरियोडिक टेबल ने कई रीते आखू वहेंचवामां आवेलुं छे। हूँ स्टार्टिंग मतलब पीरियोडिक टेबल थी ज करीश, भले आ लेसननो एक पार्ट नहीं तेम छतां पण बराबर है। चलो तो आपणे स्टार्ट करीशुं पीरियोडिक टेबल, जेने गुजराती में कहेवामां आवे छे आवर्तक कोष्टक बराबर। चलो तो आपणो टॉपिक आजनो रहेशे आवर्तक कोष्टक बराबर। तो एना उपर बहुत फोकस करवू, ध्यान आपवू कि जेथी तमे डायरेक्टली कोई एलिमेंट तमारी सामे आवे छे तो इनकेस घणाने तो ख्याल पण नथी होतो कि भाई आ एलिमेंट है नाम शुं छे अने ऑल बराबर। जे शरूआत में केमिस्ट्री में एवा एलिमेंट्स तमारी सामे आवशे जे तमे 10th में जोई गया छो, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन बराबर है, हाइड्रोजन, तो एने तो तमे बहु ओळखो छो बराबर। चलो आवर्त कोष्टकनी वात करूँ ने तो जे फाइनल आवर्तक कोष्टक आपणी सामे आवे छे बराबर, मतलब मोडिफाई थईने जे पण आवेलुं छे आपणी सामे रेडी। ए आवर्तक कोष्टक में टोटल केटला समूह केटला विभाग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपणे विभाग जोईशुं, कारण कि आखा आवर्तक कोष्टक ने विभाग में वहेंची नाखेलुं छे। लाइक तमे कोई रिलेटिव्स ने त्यां जाओ छो ने हाई राइज में रही है तो तमे तमारी पासे एड्रेस हशे, एड्रेस में विंग्स लखेला हशे, ए विंग्स, बी विंग्स, सी विंग्स, ओके। एना जेम तमे खोवाई ना जाओ केमिस्ट्री में एवा पर्पज थी आखा आवर्तक कोष्टक ने 4 विभाग में डिवाइड करेलुं छे, ओके। चलो तो आपणे त्यांथी शुरुआत करीए। तो फर्स्ट विभाग बराबर है, ए विभाग ने कहेवामां आवे छे एस विभाग एस बराबर है। एटले नॉर्मली एने लखाई है एस ब्लॉक, इंग्लिश में एस ब्लॉक लखाय, गुजराती में एस विभाग बराबर। मैं पाछळ दर्शावेलुं छे, चलो आ रीते दर्शावीए। सेकेंड विभाग है, सेकेंड विंग है बराबर, ए है विभाग पी एटले थशे पी विभाग, ओके। थर्ड विंग जे है ए आवशे विभाग डी बराबर, एटले के डी विभाग, ओके। आगळ वधीए त्यार पछी आवशे विभाग एफ, जेने कहेवामां आवे छे एफ विभाग रेडी। चलो तो पहला तो चलो आनो तमने ख्याल आवी गयो कि आवर्तक कोष्टक में आपणी पासे 4 विभाग है बराबर है। आવું ઘણાને થશે કે ભાઈ એવું તો શું છે કે જેના બેઝ પર આ લોકોએ વિભાગ પાડેલા છે રેડી। તો એ તમને કહી દઉં। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે आई थिंक इलेक्ट्रॉन रचनानो थोड़ो घणो तमने ख्याल हशे, बिकॉज 10th में आवे छे इलेक्ट्रॉन रचना 1s2 2s2 बराबर है, एवं तमे थोड़ुं घणुं शीख्या हशो। तो एक आखो जे एटम है ने बराबर है एने लईने एक बात करूँ एटले तमे समझशो, ओके। चलो मानो कि आपणी पासे एटम तरीके बहुत सारू एक एक्जाम्पल लऊँ जे तमे समझी शको, मैग्नेशियम है
કારણ કે જ્યાં સુધી મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી 10th સુધીમાં તો 1 to 30 એલિમેન્ટ તમને શીખવાડે છે, બરાબર છે, હાઈલી બેબો કાના સમથિંગ કરીને. તો 30 સુધીના એલિમેન્ટ્સ તમને ખબર હશે અને ઇલેક્ટ્રોન રચના ઇવન તમે જાણતા હશો. એમાંનું મેં એક ઉઠાવેલું છે મેગ્નેશિયમ. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ મેગ્નેશિયમ છે એનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે તો 12 છે, એ આપણને ખ્યાલ છે. હવે ઇનકેસ તમે ભલે 11thમાં હજી સ્ટાર્ટિંગ કરો છો તેમ છતાં હું તમને પૂછું છું કે મેગ્નેશિયમ છે એનો પરમાણુ ક્રમાંક 12 છે, તો એ 12 આંકડો શું બતાવે છે, બરાબર? તો મોસ્ટ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ છે એનું કહેવાનું એમ હશે કે ભાઈ મેગ્નેશિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક એટમિક નંબર અગર 12 છે તો સીધી વાત છે એમાં 12 ઇલેક્ટ્રોન હશે અને 12 પ્રોટોન હશે, બરાબર. ન્યુટ્રોનની સંખ્યા અલગ વાત છે જે આપણે પછી જોઈશું. તો કહેવાનું એમ છે કે એ 12 ઇલેક્ટ્રોન છે એ આપણે અહીંયા એનો એટમ દર્શાવીએ તો એમાં કઈ રીતે ગોઠવાયેલા હશે, બરાબર છે. ચાલો, હવે મેગ્નેશિયમના સેન્ટરમાં ધન વીજભાર કેટલા પ્રોટોનનો હશે? 12, એટલે +12 મેં લખેલા છે સેન્ટરમાં. ચાલો, પછી શરૂઆત થશે આખા એટમની. તો વચ્ચે થોડી સ્પેસ રહી અને પછી એક અહીંયા આપણને કક્ષા મળે. શું મળે? કક્ષા. હું અહીંયા દર્શાવું છું, તમે એને સમજી શકશો. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ કક્ષા, બરાબર. અને ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય ઓર્બિટ. ઓર્બિટ, ઓકે. ચાલો, તો ફર્સ્ટ જે ઓર્બિટ છે એને દર્શાવાય સ્મોલ એનથી બતાવાય. n=1. ઓકે, n=1 નંબરની કક્ષા છે, ઓર્બિટ છે. ચાલો આગળ વધીએ. મેગ્નેશિયમ જે છે એની આઈ થિંક ઇલેક્ટ્રોન રચના ખબર હશે, હું દર્શાવું. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, બરાબર. ગણી જુઓ, ટોટલ 12 ઇલેક્ટ્રોન છે. 6 ને 2 8 ને 2 10 ને છેલ્લા 2 12, બરાબર. તો અહીંયા આપણે એ જોવાનું છે કે ભાઈ આ એસ, આ પી, બરાબર છે, એના બેઝથી તો આ નહીં આવ્યું હોય ને, તો એમ જ છે. એના બેઝથી જ અહીંયા વિભાગ પાડેલા છે અને ત્યાં સુધી મારે તમને લઈ જવાના છે. ઓકે, ચાલો. તો મેગ્નેશિયમની પહેલી કક્ષા મેં અહીંયા દર્શાવી. રેડી? ચાલો, અહીંયા હું ફરી પાછું એઝ ઇટ ઇઝ મેગ્નેશિયમ જ દર્શાવું છું. ઓકે, પ્રોપર ધ્યાન આપવું. ચાલો, આ સેન્ટર છે. દેર આર 12 પ્રોટોન્સ હિયર. પછી અહીંયા થોડી સ્પેસ રહીને તમારી સામે આવશે ફર્સ્ટ નંબરની કક્ષા, જે મેં ઉપર દર્શાવેલી છે એઝ ઇટ ઇઝ. ઓકે, ચાલો. તો આ પહેલી કક્ષા છે. હવે પહેલી કક્ષા જે છે ને એમાં તમે જુઓ, આ પહેલી કક્ષા એમાં કક્ષક કેટલી છે? એક જ છે, બરાબર છે. ટોટલ કેટલી કક્ષક આવે? તો 4 કક્ષક આવે. એક કક્ષાની અંદર 4 સુધી કક્ષક હોઈ શકે. ફરી પાછું કહી દઉં, એટલે એસ, પી, ડી અને એફ એ કક્ષકના પ્રકાર છે, બરાબર. મેઇન કક્ષા હોય અને એમાં કક્ષક. એક એક્ઝામ્પલ આપું કે મેરેથોન દોડ ચાલતી હોય, બરાબર, ખબર હશે તમને. તો એ મેરેથોન દોડ જે છે ને એમાં દોડવા માટેનો ટ્રેક ડિસાઇડેડ હોય છે, બરાબર. પણ તમે જોતા હશો કે એ ટ્રેક જે છે ને, મતલબ આખો પટ્ટો, એમાં વચ્ચે સિંગલ પટ્ટા બનાવેલા હોય છે. શું કામ? કારણ કે બધા દોડવાવાળા જે છે, બરાબર છે, એ પોતાનો પટ્ટો મૂકીને બાજુવાળાના પટ્ટામાં જવા જોઈએ નહીં, બરાબર. એમ મેઇન આખો જે પટ્ટો છે ને કે જેની અંદર બધા દોડવાના છે એક સાથે, એ મેઇન પટ્ટો એટલે આપણી કક્ષા, બરાબર છે. પણ એની અંદર જે સિંગલ પટ્ટાઓ નાના જે પતલા બનાવેલા છે કે જે પર્ટિક્યુલર એક વ્યક્તિ દોડવાના છે, એને કહેવાય કક્ષક. તો સીધી વાત છે, કક્ષાની અંદર શું આવેલું હોય છે? કક્ષક હોય છે, બરાબર છે. ચાલો, તો મેગ્નેશિયમની આ પહેલા નંબરની કક્ષા. પછી પાછી જગ્યા છૂટશે, વચ્ચે થોડી સ્પેસ આવશે, બરાબર. એ સ્પેસ જશે ને એટલે ફરી પાછો આવો એક પટ્ટો આવશે, ટ્રેક આવશે, બરાબર છે. કક્ષા નંબર શું આવશે? 2. ઓકે, આ પહેલા નંબરની, આ બીજા નંબરની, ફરી પાછી એક ત્રીજા નંબરની આવશે વચ્ચે સ્પેસ છૂટીને, બરાબર. તો આજે જોવો છો ને, 3rd નંબરની શું છે? કક્ષા છે. ઓકે, તો આ તમારી ત્રીજા નંબરની કક્ષા. બસ મેગ્નેશિયમમાં ત્રીજા નંબરે ફિનિશ થઈ જાય છે, બરાબર. હવે એનાથી વધારે આપણને કંઈ જરૂર નથી. મેગ્નેશિયમનો અણુ અહીંયા ફિનિશ, બરાબર, આગળ કંઈ નથી. તો કહેવાનું એમ છે કે આ જે વિભાગ પડેલા છે એ કયા બેઝ ઉપર પડેલા છે, મેગ્નેશિયમ કયા વિભાગમાં આવતું હશે, બરાબર છે, એ આપણે જોઈએ. ચાલો, તો બહુ સિમ્પલ વાત છે, તમે સમજી શકશો કે જ્યારે તમે
કોઈ પણ એલિમેન્ટની આવી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો ને ત્યારે એમાં એનો છેલ્લા નંબરનો ઇલેક્ટ્રોન કઈ કક્ષકમાં જાય છે. ફરી પાછું, જ્યારે પણ કોઈ પણ તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવામાં આવે ત્યારે તેનો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન કઈ કક્ષકમાં દાખલ થાય છે. એ કક્ષક જે છે ને એ કક્ષક જે પણ આવતી હોય એને એ વિભાગમાં મૂકવામાં આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ, મેં મેગ્નેશિયમ લખેલું છે. હું મેગ્નેશિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના અહીંયા લખી એવી લખું છું 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. તો તમે જોઈ શકો કે આમાં મેગ્નેશિયમનો આ જે છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન છે ને બીજા નંબરનો એ કઈ કક્ષકમાં ગયો? એસ કક્ષકમાં ગયો. મતલબ મેગ્નેશિયમ એસ વિભાગનું તત્વ છે. મેગ્નેશિયમ એસ વિભાગનું તત્વ છે. બરાબર છે. ચાલો બીજી એક બાબત કહી દઉં કે પહેલાં તો શું હોય, કેન્દ્રની આસપાસ શું હોય? કક્ષા. કક્ષાની અંદર શું હોય? કક્ષક. ધ્યાન આપવું પ્રોપર. ઇનકેસ ફર્સ્ટ લેક્ચરની અંદર તમે કેટલીક વસ્તુ સમજવા માટે એબલ નહીં હો, બરાબર છે, તો એને રિવાઇઝ કરો, 1 or 2 ટાઈમ્સ લેક્ચર જુઓ, રિપીટ કરો અને જેટલું પણ કહેવામાં આવે ને સમજાવવામાં એ લખો. બરાબર છે. એટલે તમે બહુ એડવાન્સમાં ઘણી બધી વસ્તુ સમજતા થઈ જશો. બરાબર. ચાલો, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સેન્ટર હોય, સેન્ટરની બહાર હોય કક્ષા, કક્ષાની અંદર શું હોય? કક્ષક હોય. હમણાં સમજાયું મેરેથોનના ટ્રેક પરથી. ચાલો, કક્ષકની અંદર હજી પણ એક વસ્તુ હોય છે એને કહેવાય પેટા કક્ષક. બટ આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ વોટ ઇઝ પેટા કક્ષક. બરાબર છે. તો આ પેટા કક્ષક જે છે, બરાબર છે, એ અંદર હોય છે. લાઈક એક એક્ઝામ્પલ આપું, ઇનકેસ તમને કોઈ કીધું હોય 10th તો માનો કે પી કક્ષક છે, તો મેઇન તો પેલા કક્ષાની અંદર પી કક્ષકમાં પછી પીએક્સ, પીવાય, પીઝેડ, બરાબર છે, એમ પેટા કક્ષક હોય. પણ એ તમારે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી, કારણ કે આખું લેશન એવું છે કે જેની અંદર બસ આવી જ બધી વાતો કરવામાં આવેલી છે. બરાબર. હું થોડું એડવાન્સમાં સમજાવું છું. તો પહેલાં તો કક્ષા હોય, પછી કક્ષાની અંદર કક્ષક હોય અને એ કક્ષકમાં પણ શું હોય? પેટા કક્ષક હોય. ચાલો, હવે કહેવાનું એમ છે કે મેં તમને હમણાં એમ સમજાવ્યું કે આવર્ત કોષ્ટકના કેટલા વિભાગ છે? 4. ચારેયના નામ છે ને કઈ રીતે પડેલા છે કે ભાઈ એસ વિભાગ શું કામ? તો એસ વિભાગ છે એની અંદર એવા જ તત્વો હશે કે જેની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન એસ કક્ષકમાં જતો હશે. સેકન્ડ છે પી વિભાગ. તો પી વિભાગમાં એવા જ એલિમેન્ટનો સમાવેશ થતો હશે કે જેની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન પી કક્ષકમાં જતો હશે. ત્યાર પછી છે ડી વિભાગ. તો ડી વિભાગમાં એવા જ એલિમેન્ટ હશે કે જેમાં છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ડી કક્ષકમાં જતો હશે. એફ વિભાગ. તો એફ વિભાગમાં એવા જ એલિમેન્ટ હશે કે જેમાં છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ડી કક્ષકમાં જતો હશે. તો સીધી વાત છે. ચાલો આપણે જોઈએ આગળ કે આ વિભાગના નામ એના ઉપરથી પડેલા છે. બરાબર છે. તો જે તે તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં સંયોજકતા, એટલે છેલ્લી કક્ષા હોય ને એને સંયોજકતા કક્ષા કહેવાય. સંયોજકતા કક્ષામાં છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન જે કક્ષકમાં જતો હોય, બરાબર છે, તે તત્વને તે વિભાગનું તત્વ કહેવામાં આવે છે. તે વિભાગનું તત્વ કહે છે. ફરી પાછું કહી દો, જે તે તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં સંયોજકતા કક્ષા, મતલબ એની લાસ્ટ કક્ષામાં છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન જે કક્ષકમાં જતો હોય તે તત્વને તે વિભાગનું તત્વ કહે છે. તે વિભાગનું એટલે એ છેલ્લા નંબરની જે કક્ષક હશે, માનો કે એસ કક્ષકમાં જાય છે તો એને એસ વિભાગનું કહેવાય, પી કક્ષકમાં જાય છે તો એને પી વિભાગનું કહેવાય. બરાબર. એક્ઝામ્પલ જોશું એટલે તમે એને સમજશો. બરાબર. ચાલો
મેગ્નેશિયમથી એક્ઝામ્પલ આપું છું, તમે એને વધારે સમજી શકશો. મેગ્નેશિયમ હમણાં જ કીધું કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 12. ઓકે, થોડું ઝૂમ કરું છું. ઝૂમ ઇન ધ સેન્સ આ સેન્ટર છે, 12 પ્રોટોન છે, પોઝિટિવ ચાર્જ, વચ્ચે સ્પેસ છૂટીને પહેલો ટ્રેક આવશે, બરાબર, જ્યાં ઇલેક્ટ્રોનને દોડવાનું છે બિચારાને. ચાલો રેડી. આ n બરાબર કેટલા નંબરની છે? 1 નંબરની કક્ષા છે, ફર્સ્ટ નંબરની. આની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે 1s2, 2s2, 2p6 એન્ડ 3s2. ઓકે, ચાલો, આ એક કક્ષા છે ફર્સ્ટ કક્ષકમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 2 ઇલેક્ટ્રોન. રેડી, આગળ જોઈએ. આ જે છે ને બગડો, તમે આગળ જોઈ શકો, આ કક્ષાનો નંબર હોય છે, બરાબર. તો આ સેકન્ડ નંબરની કક્ષા. ચાલો, તો હવે થોડીક જગ્યા છોડી અને સેકન્ડ નંબરનો ટ્રેક ચાલુ થશે. ચાલુ થયો છે સેકન્ડ નંબરનો ટ્રેક. સેકન્ડ નંબરના ટ્રેકમાં એસ કક્ષક છે અને બીજી કઈ છે? પી કક્ષક. મતલબ 2 ભાગ છે, હજી એક અંદર છે. આ રીતે કેટલા ટ્રેક પડે છે? 2, બરાબર. 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા દોડવાના છે અને 6 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા દોડવાના છે, બરાબર. તો આ તમે જોઈ શકો કે આખો એક મતલબ કક્ષા છે, એની અંદર 2 ભાગ પડશે. એક કઈ કક્ષક હશે? તો એસ હશે અને એક કઈ હશે? પી હશે, બરાબર. અલ્ટરનેટ થઈ ગયું છે, અહીંયા પી રાખું છું, પી અને અહીંયા છે એસ, બરાબર. તો કક્ષાની અંદર કક્ષક તમે જોઈ શકો. પહેલા નંબરની કક્ષામાં હંમેશા એક જ કક્ષક હોય છે અને એ પણ એસ. સેકન્ડ નંબરની કક્ષા જે છે ને, બીજા નંબરની n બરાબર 2 નંબરની કક્ષા, એમાં 2 ભાગ પડ્યા, એક એસ હોય ને એક કઈ હોય? પી હોય, બરાબર. તો તમે જોઈ શકો એસમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન અને પીમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન દોડશે. પછી પાછી વચ્ચે જગ્યા છૂટશે, બરાબર, જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન નહીં હોય, અને એક નવો ટ્રેક ચાલુ થશે, બરાબર. આ જે નવો ટ્રેક તમે જુઓ છો ને, એ n બરાબર કેટલા નંબરની કક્ષા છે? 3, બરાબર. જેમાં તમે જોઈ શકો એસ, પછી 3p આવે, 3d આવે, બરાબર. પણ એમાં ઇલેક્ટ્રોન છે નહીં, કારણ કે 12 જ ઇલેક્ટ્રોન છે મેગ્નેશિયમ પાસે, એટલે ફિનિશ થઈ ગયું. પણ અહીંયા કેટલા ભાગ પડતા હશે ટ્રેકના? 3 ભાગ પડે. એક એસ હોય, એક પી હોય અને એક કયો હોય? ડી હોય. ચાલો, એસમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, પીમાં 0 છે અને ડીમાં પણ કેટલા છે? 0. દેર આર નો ઇલેક્ટ્રોન્સ ઇન પી એન્ડ ડી ઓર્બિટલ્સ, બરાબર છે. ઓર્બિટલ્સ કીધું છે, નોટ ઓર્બિટ, બરાબર. આખીને ઓર્બિટ કહેવાય ને આ બધીને ઓર્બિટલ્સ કહેવાય. ચાલો, તો આ 2 એસ કક્ષકમાં છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન જાય છે, તમે જોઈ શકો. છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન કઈ કક્ષકમાં ગયો? એસ કક્ષકમાં. એટલે મેગ્નેશિયમ છે ને કયા વિભાગમાં આવશે? એસ વિભાગ. રેડી. તો અહીંયા જે ઉપર જે ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે ને, એ આ રીતે છે કે જે તે તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો, એમાં સંયોજકતા કક્ષા એટલે છેલ્લા નંબરની કક્ષા. એમાં ઇલેક્ટ્રોન જે પણ કક્ષકમાં જતો હોય, અહીંયા એસ કક્ષકમાં ગયો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન, કારણ કે પી અને ડીમાં કંઈ છે નહીં, તો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ગયો? એસ કક્ષકમાં. એટલે એ તત્વ એ કક્ષકવાળા સમૂહમાં વિભાગમાં જાય, બરાબર. તો અહીંયા મેગ્નેશિયમ એસ વિભાગનું તત્વ છે. ચાલો, બરાબર છે. એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપી દો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. આના પછી મેગ્નેશિયમ પછી એલ્યુમિનિયમ આવે, એ તો ખ્યાલ છે ને, 30 સુધી તમે શીખી ગયા હશો, બરાબર. આપણે એલ્યુમિનિયમ માટે સેમ કન્ડિશન જોઈએ. ચાલો, તો એલ્યુમિનિયમ માટે જો સેમ કન્ડિશન આપણે જોઈએ તો આપણને શું ખ્યાલ આવે છે? રેડી? ઓકે, ચાલો. એલ્યુમિનિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક આઈ થિંક બધાને ખ્યાલ હશે, 13. તો મતલબ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 13 ઇલેક્ટ્રોન્સ છે ટોટલ. ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો તો શું આવે? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 એન્ડ 3p1. આવ્યું ને? બરાબર છે. આ પહેલી કક્ષા, આ બીજી કક્ષા એન્ડ અહીંયા ત્રીજી કક્ષા, અહીંયા 3d0, બરાબર. ડી કક્ષકમાં 9 ઇલેક્ટ્રોન. ચાલો, આનું આપણે આખું સ્ટ્રક્ચર બનાવીએ. પ્રોટોન કેટલા હશે? 13 પ્રોટોન સેન્ટરમાં. ચાલો, સેન્ટરની બહાર થોડી જગ્યા છૂટશે અને એક ટ્રેક ચાલુ થશે, જેને આપણે કક્ષા કહીએ છીએ. મેં હમણાં જે સમજાવ્યું, પહેલા નંબરની કક્ષામાં ખાલી કઈ કક્ષક હોય? એસ, બરાબર. બીજી એક પણ નહીં. ચાલો, એ જે પહેલી છે એમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 2 પહેલી કક્ષામાં. તો અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન આટા મારે છે સીધું, બરાબર. n બરાબર 1. વચ્ચે જગ્યા છૂટશે, પાછો એક ટ્રેક ચાલુ થશે. એ ટ્રેક જે છે એ કેટલામાં ડિવાઈડ થયેલો છે? 2માં, કારણ કે એક એસ છે અને એક કઈ છે? પી છે, બરાબર. જોઈ લો તો એસમાં કેટલા છે? 2 અને પીમાં કેટલા? 6. તો એસ કક્ષકમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન દોડતા હશે અને પી કક્ષકમાં કેટલા દોડતા હશે? 6. ચાલો, એ ટ્રેક પણ ફિનિશ. રેડી? આખો ભરાયેલો છે. પછી પાછી થોડી જગ્યા છૂટશે, તમે જોઈ શકો, સ્પેસ છૂટશે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન નહીં હોય,
પાછો એક નવો ટ્રેક ચાલુ થશે. રેડી? આ ટ્રેક કેટલા ભાગમાં વહેંચાશે? 3 ભાગમાં, કારણ કે એક એસ હશે, એક પી હશે અને એક કઈ હશે? ડી. ડીમાં કોઈ ઇલેક્ટ્રોન છે નહીં. એસમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 2, તો મતલબ એસમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન દોડતા હશે. પીમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 1, મતલબ 1 ઇલેક્ટ્રોન દોડે છે. એન્ડ ડીમાં દેર ઇઝ નો ઇલેક્ટ્રોન હિયર. બરાબર, મતલબ કોઈ ઇલેક્ટ્રોન દોડતો નથી. તો સીધી વાત છે, એલ્યુમિનિયમને કયા વિભાગમાં મૂકવાનું પ્રિફર કરવામાં આવશે? તમે જોઈ શકો એલ્યુમિનિયમમાં છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન કઈ કક્ષકમાં એન્ટર થઈ ગયો? પી કક્ષકમાં. બરાબર છે, મતલબ એલ્યુમિનિયમ પી વિભાગનું તત્વ છે. બરાબર, મેં ફરી પાછું તમને કહી દઉં કે ટેન્શન લેવાની કોઈ જરૂર નથી. બરાબર છે, બિકોઝ આ બધું પાછું રિપીટ થશે. આ તો હું મારા વે જાઉં છું. બરાબર, બાકી લેશનમાં આઈ થિંક તમારે આવું કંઈ આવતું નથી, પણ કેમિસ્ટ્રીને સમજવાનો આ બેટર વે છે કે તમે પહેલાં એલિમેન્ટ સમજો, પછી કેમિસ્ટ્રી સ્ટાર્ટ થાય. બરાબર, ચાલો. તો આઈ થિંક જે લોકો બહુ મતલબમાં પ્રોપર કોન્સન્ટ્રેટ કરશે એ લોકોને એટ અ ટાઈમ ખ્યાલ આવશે કે વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે. બરાબર છે, ચાલો. તો અહીંયા આ એલ્યુમિનિયમની વાત કરી. હવે એક વાત કહી દઉં કે કક્ષા હોય ને, બરાબર, એ કક્ષાને નંબર મળે છે. નંબર. તો અહીંયા જો હું સેન્ટર કહું, સેન્ટર પછી તરત કઈ કક્ષા આવે? પહેલી પૂરી થાય, વચ્ચે જગ્યા છૂટે પછી કયા નંબરની આવે? બીજા નંબરની કક્ષા આવે. બીજા નંબરની કક્ષા પછી કોનો વારો આવે? ત્રીજા નંબરની. એમ ઓનવર્ડ્સ ચાલ્યા કરે. બરાબર છે, ચાલો. પછી કેન્દ્રની આસપાસ આ જે કક્ષાઓ જોવો છો ને, આમે શું દર્શાવેલું છે? કક્ષા. કક્ષાની અંદર શું હોય? કક્ષક હોય. ચાલો કક્ષકના ટાઈપ કહી દો. કક્ષકના 4 ટાઈપ છે. એસ કક્ષક, જે મેં અહીંયા તમને દર્શાવી. બીજી પી કક્ષક, ત્રીજી ડી કક્ષક અને એફ કક્ષક. બસ 4 કક્ષક હોય છે, નોટ મોર દેન દેટ. એનાથી વધારે કક્ષક પોસિબલ નથી. બરાબર, અત્યારે તો નથી, જરૂર પડશે ઇન ફ્યુચર તો આવી શકે. બરાબર, બિકોઝ સાયન્ટિસ્ટ એના માટે તો બેઠા છે. ચાલો, એસ, પી, ડી અને એફ વિભાગ પણ આના પરથી પડેલા છે. ઇનકેસ છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન એસ કક્ષકમાં જાય તો કયા વિભાગમાં મૂકવામાં આવે તત્વને? એસ વિભાગમાં. છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન પીમાં જાય તો પી વિભાગમાં. છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ડીમાં જાય ડી વિભાગમાં. છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન એફમાં જાય એફ વિભાગમાં. બરાબર, એમ વિભાગ કોના ઉપરથી પડેલા છે? કક્ષકો પરથી પડેલા છે. ઓકે, ચાલો. હવે આવર્ત કોષ્ટક હું તમને બતાવીશ. બરાબર, કેટલા વિંગ્સ છે અને ઓલ. ચાલો, કેમિસ્ટ્રીની બુકમાં આઈ થિંક તમને 3rd લેશનની અંદર આવર્ત કોષ્ટક આપેલું છે. બરાબર, જરૂર પડે તો એ જે મોડિફાઈડ આવર્ત કોષ્ટક છે એ લઈને બેસું. ચાલો, વિભાગ કઈ રીતે આવર્ત કોષ્ટકમાં આવે છે એ તમને કહી દઉં. બિલ્ડિંગ બનાવીએ આપણે આવર્ત કોષ્ટકના, તો અહીંયા જરાક ધ્યાન આપવું. પ્રોપર આ જે વિભાગ દેખાય, પહેલું બિલ્ડિંગ બનાવ્યું છે એનું નામ છે એસ વિભાગ. હાઈરાઇઝ તૈયાર કરીએ છીએ. બરાબર, એ હાઈરાઇઝમાં આ જે છે એ એસ વિંગ છે. બરાબર, ચાલો. પછી વચ્ચે થોડી સ્પેસ રાખીને આ સાઈડ આપણે એક મોટું વિંગ બનાવીશું. બરાબર, ચાલો. એ જે મોટું વિંગ બને છે ને આ રીતે, એ વિંગનું નામ છે પી વિભાગ. ફરી પાછું કહી દઉં. ફર્સ્ટ જે વિંગ છે એસ વિભાગ છે. સેકન્ડ વિંગ જે દૂર બનાવ્યું છે એ પી વિભાગ છે. આ બંને વિંગની વચ્ચે એક વિંગ આવે છે. બરાબર છે, અને એ જે વિંગ છે એનું નામ છે ડી વિભાગ. આ રીતે વચ્ચે વિંગ આવશે. ઓકે, ચાલો. વચ્ચે જે વિંગ બન્યું ને એ વિંગ છે ડી વિભાગ. આપણે હાઈરાઇઝ બનાવીએ છીએ. આનું કન્સ્ટ્રક્શન, આનું થઈ ગયું, હજી એક કન્સ્ટ્રક્શન બાકી છે. બરાબર, હવે જગ્યા નહોતી એટલે એક વિંગ જે છે ને એ નીચે બનાવવામાં આવ્યું. રેડી, ચાલો. તો અહીંયા એક વિંગ ફોર્મ થાય છે આખું આ રીતે. ઓકે, આ જે વિંગ તમે જોવો છો લાસ્ટ વન, એ છે એફ વિભાગ. તો આ તમારું આવર્ત કોષ્ટક છે. મેં ખાલી તમને હજી કન્સ્ટ્રક્શન કીધું, કોઈ રહેવા નથી એવું, આપણે મોકલશું હમણાં. બરાબર છે, ચાલો. એસ વિભાગ, પી વિભાગ, ડી વિભાગ, એફ વિભાગ. તમે આવર્ત કોષ્ટક કેમિસ્ટ્રીના પાઠ્યપુસ્તકમાં 3જા ચેપ્ટરને લઈને બેસશો તો તમને આવું જોવા મળશે, 4 વિંગ જોવા મળશે. બરાબર છે, ચાલો. હમણાં હજી તમને થોડીક વાર પહેલાં એક્સપ્લેન કર્યું. એસ વિભાગમાં કયા તત્વો આવે? એવા તત્વો કે જેમાં છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન
કઈ કક્ષકમાં જતો હોય? એસ કક્ષકમાં. પી વિભાગમાં એવા તત્વો આવશે કે જેમાં છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન કઈ કક્ષકમાં જતો હોય? પી કક્ષકમાં. તો બધા માટે એ જ વસ્તુ છે, બરાબર. તો થોડુંક અહીંયા ડિફાઇન કરી દઉં એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. ચાલો, એસ વિભાગ કોને કહેવાય? તો ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન કઈ કક્ષકમાં જાય? એસ કક્ષકમાં જાય, એટલે એને એસ વિભાગમાં મૂકાય. ઓકે, અહીંયા શોર્ટમાં લખું છું. હવે છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ડી કક્ષકમાં જાય. યાદ છે 21 થી 30 તત્વો: સ્કેન્ડિયમ, ટિટેનિયમ, વેનેડિયમ, ક્રોમિયમ, મેંગેનીઝ, આયર્ન, કોબાલ્ટ, નિકલ, કોપર, ઝિંક. દે ઓલ આર ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સ. બરાબર, એ બધા ડી વિભાગના છે, કારણ કે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના લક્ષણો. તો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં જતો હશે? ડી કક્ષકમાં. ચાલો, પી વિભાગમાં છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં જશે? પી કક્ષકમાં જાય. ઓકે, ચાલો. એફ વિભાગ હવે તમને આવડી ગયું છે, મારી પણ જરૂર નથી. બરાબર, છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન એફ કક્ષકમાં જાય. સેકન્ડ થિંગ કહી દઉં, મારો એક નિયમ છે કે હું જે પણ કરાવું છું ને એ તમે બુકમાં લખશો. આખી એક અલગ બુક બનશે, બરાબર છે, કારણ કે આ બધી વસ્તુ તમને બુકમાં આ રીતે તો નહીં જોવા મળે. રેડી? ચાલો, બરાબર. હવે આટલું સમજ્યા પછી આગળ વધીએ કે વિભાગ તો જોઈ લીધા, વિંગ જોઈ લીધા, બરાબર છે. હવે દરેક વિંગની અંદર તમે જોતા હશો કે ચોક્કસ સંખ્યામાં ફ્લેટ હોય છે. મતલબ એક ફ્લોર ઉપર 4 ફ્લેટ એવું તમે જોતા હશો, બરાબર. તો મતલબમાં એક વિંગમાં તમે ગણતરી કરો તો જેટલા માળ હોય, બરાબર, અને એક માળ પર 4 મતલબ ફ્લેટ છે, બરાબર. ને 12 માળ હોય તો 12 ચોક 48, મતલબ એક વિંગમાં 48 ફ્લેટ છે, આવું તમે કહીશ, બરાબર છે. તો બસ એ જ વસ્તુ આમાં જોવાની છે કે આપણે આલો વિભાગ જોયા, પણ વિભાગ પછી સમૂહ આવશે, બરાબર. શું આવશે? સમૂહ આવશે. ચાલો, તો એ કહી દઉં. અહીંયા ધ્યાન આપવું. એસ વિભાગ. એસ વિભાગમાં ટોટલ સમૂહની સંખ્યા છે 2. સમૂહની સંખ્યા કેટલી આવશે? 2 સમૂહ આવશે. રેડી? હમણાં દર્શાવીશ, પહેલાં તમે સમજો. એસ વિભાગ મતલબ આજે એસ વિંગ દેખાય, એમાં કેટલા સમૂહ આવશે? 2. હવે સમૂહ અને આવર્ત, આવું હવે હું તમને પૂછું, તમને ના આવડે તો થોડીક પ્રોબ્લેમ થાય, બિકોઝ 10th આઈ થિંક તમે જોઈ ગયા કે સમૂહ કોને કહેવાય, આવર્ત કોને કહેવાય, બરાબર છે. વિડીયો પોઝ કરીને જાતે વિચારી શકો કે સમૂહ કોને કહેવાય. તો અત્યારે તો હું જ કહી દઉં છું, સમૂહ એટલે ઊભા જે કોલમ બને, ઊભી કોલમ, એને સમૂહ કહેવાય, અને આડી જે લાઈન બને છે એને આવર્ત કહેવાય. આખા આ પીરિયોડિક ટેબલની અંદર ટોટલ 18 સમૂહ છે અને 7 આવર્ત છે, બરાબર છે. ચાલો આપણે જોઈએ તો તમને ખ્યાલ આવશે. એસ વિભાગ છે પહેલું વિંગ, બરાબર. એમાં 2 સમૂહ આવશે, મતલબ 2 ઊભી કોલમ આવશે. પી વિભાગ. પી વિભાગ એટલે કયું કહી દઉં, આજે દેખાય, બરાબર. એ પી વિભાગમાં સમૂહની સંખ્યા આવશે 6. સમૂહની સંખ્યા આવશે 6. રેડી? ચાલો, પછી વાત કરીએ ડી વિભાગ. ડી વિભાગમાં સમૂહની સંખ્યા આવશે 10. સમૂહની સંખ્યા આવશે 10. ચાલો સરવાળો કરીએ. પ્લસ કરતાં આપણને મળશે 18. તો ઘણાનું કહેવા નિયમ હશે, મેડમ એફ વિભાગ તો ભૂલાઈ ગયો. પણ એફ વિભાગ જે છે એ તમે જોઈ શકો, મેં આડો મૂકેલો છે, ઊભો નથી, બરાબર છે. તો ઘણાને તો પ્રોબ્લેમ થઈ જશે કે ભાઈ કઈ રીતે સમજવું. તો એક્સપ્લેન કરું, સમજો કે તમે ઇનકેસ 11th કમ્પ્લીટ કરો અને જો તમને એક્સપ્લેન કરવામાં નથી આવતું, બરાબર છે, કે એફ વિભાગ છે એ કયા સમૂહમાં આવે, બરાબર. કારણ કે જો તમે અત્યારે જોઈ શકો, મેં એફ વિભાગમાં કોઈ સમૂહ કીધો જ નથી ને ડાયરેક્ટ પ્લસ કરીને કહી દીધું કે 18 સમૂહ છે, 18 ઊભી કોલમ બને છે. તો ભાઈ એફ વિભાગનું શું, કયા સમૂહમાં ગણવાનું, બરાબર છે. તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ બાબત છે, બરાબર, કે તમને કહેવામાં નથી આવતું તો તમે
સીધા આગળ વધી જશો, ઇવન ક્વેશ્ચન પણ નહીં પૂછો, બરાબર. તો તમને કહી દઉં કે એફ વિભાગ છે એને 3B સમૂહમાં મૂકવામાં આવે છે, બરાબર. નોટ કરી લેવું. એફ વિભાગ ડી વિભાગમાં જે સમૂહ પડે ને એની અંદર જ આવી જાય છે. એના માટે પર્ટિક્યુલર બીજો કોઈ સમૂહ કન્સિડર નથી થતો, એટલે અહીંયા હું નોટ કરી દઉં છું કે સમગ્ર એફ વિભાગ 3B સમૂહમાં આવે છે. ઘણા થશે અહીં બી હું કામ લખ્યું હશે મેડમે, હમણાં સમજાવું. 3B સમૂહમાં આવે છે, મતલબ એફમાં તમારે સમૂહ કયો ગણવાનો? એક જ સમૂહમાં આખો એફ વિભાગ આવે, 3B સમૂહ. રેડી? આગળ વધીએ. ચાલો જરાક ધ્યાન આપવું. એસ વિભાગમાં 2 સમૂહ, પી વિભાગમાં ટોટલ 6 સમૂહ અને ડી વિભાગમાં ટોટલ 10 સમૂહ. બધાનો સરવાળો કરો તો ટોટલ 18 થશે. સમૂહ કોને કહેવાય? તો ઊભી જે લાઈન બને ને, લાઈક અહીંયા કરી દઉં છું, આ 2 સમૂહ, બરાબર. અહીંયા ટોટલ કેટલા સમૂહ થશે? 6 સમૂહ થશે, બરાબર. તો અહીંયા 6 સમૂહ, એવા અહીંયા ટોટલ કેટલા હશે? 10 સમૂહ થાય, બરાબર. થઈ ગયા? તો આજે બનાવ્યા ને એને સમૂહ કહેવાય. રેડી? તમે ગણતરી કરો, વચ્ચે 10, 10 ને 2 12, 12 ને 6 18. આ તો જે છે ને એફ વિભાગ એ અહીંયા કન્સિડર થશે, બરાબર. અહીંયા 3B સમૂહ આવશે ને એને કન્સિડર કરવામાં આવે છે. એટલે એફ વિભાગ જે છે એનો પર્ટિક્યુલર કોઈ મતલબમાં કે એના પોતાના સમૂહ નહીં આવે, એ પોતે બીજા સમૂહમાં છે. ઓકે, ટોટલ 18 સમૂહ છે. આગળ વધીએ, વધારે સમજ છે. ચાલો હવે વાત કરીએ સમૂહની જગ્યાએ આવર્તની, બરાબર. આવર્ત. ચાલો, તો આવર્ત કોષ્ટકમાં ટોટલ કેટલા સમૂહ આવે? 18. ઓકે. આવર્ત એટલે આડી હરોળ. ઓકે, ચાલો, આઈ થિંક તમે સમજી શકતા હશો. આડી હરોળ એટલે શું? આમાં આડી લાઈન બને ને, લાઈક તમે જોઈ શકો અહીંયા આડી લાઈન છે, 2 આડી લાઈન છે, વચ્ચે અહીંયા કહી શકાય આ રીતે ભાગ પડશે. ઓકે, ચાલો. તો આડી લાઈન ટોટલ કેટલી આવતી હશે? તો એનો આન્સર આવશે 7, બરાબર. આવર્તની સંખ્યા આખા આવર્ત કોષ્ટકમાં કેટલી છે? 7, નોટ મોર ધેન ધેટ. એનાથી બિલકુલ એક પણ વધારે નથી. ટોટલ 7 આવર્ત આવેલા છે આવર્ત કોષ્ટકમાં, બરાબર. ચાલો, તો આટલો ખ્યાલ તમને આવી ગયો છે. જરાક આગળ વધીએ. એક બીજી બહુ અગત્યની નોટ કહી દઉં કે બિચારો હાઇડ્રોજનને બધા ઓળખતા હશે. નોર્મલી આપણે H2 લખીએ છીએ એઝ એન એટમ, બટ અત્યારે હું H2 મોલેક્યુલ આપણે અત્યારે એટમ બતાવ્યો છે, H, હાઇડ્રોજન છે ને એને એક્ઝેક્ટ તમે આવર્ત કોષ્ટક જોશો ને તો બિચારાને અહીંયા વચ્ચે લટકાવેલો છે, કારણ કે એ છે જેવો, એની પ્રોપર્ટી કોઈની યારે મેચ થતી નથી, એટલે એને કોઈ પણ સમૂહમાં મૂકી શકાય એમ છે નહીં, એટલે એને ત્યાં લટકાવેલો છે, બરાબર. એ તમે હાઇડ્રોજનવાળા લેશનમાં બહુ સારી રીતે જોશો. ચાલો, તો આ હાઇડ્રોજનની વાત કરી કે જેને એક પણ સમૂહમાં સમાવેલો નથી, એક પણ સમૂહમાં સમાવેલો નથી, બરાબર. ચાલો, તો આટલો ખ્યાલ અત્યારે તમને આવ્યો હશે કે ટોટલ સમૂહ કેટલા છે. તો ભાઈ 18 છે આવર્ત કોષ્ટકમાં. ટોટલ આવર્ત કેટલા છે? 7 છે. ઓકે, હાઇડ્રોજન લટકેલો છે, બરાબર. એને કોઈ જગ્યા નથી મળેલી કોઈ સમૂહમાં. વધારે જોઈએ, શરૂઆત કરીએ એસ વિભાગથી, બરાબર છે. કે એસ વિભાગ છે એમાં ટોટલ કેટલા સમૂહ છે? તો 2. હમણાં હજી કીધું. બંને સમૂહમાં કેટલા એલિમેન્ટ્સ છે? ટોટલ એસ વિભાગમાં કેટલા એલિમેન્ટ્સ છે? બરાબર. બધાના નામ શું છે? ઓકે, એ વસ્તુ આપણે જોવાની છે. રેડી? ચાલો, તો જરાક આપણે વાત કરીશું એસ વિભાગની. એસ વિભાગ. ચાલો, એસ વિભાગમાં સમૂહની સંખ્યા કેટલી આવશે? 2. સમૂહ પહેલો, સમૂહ બીજો. ઓકે, ચાલો. એસ વિભાગના ફર્સ્ટ સમૂહના તત્વોને કોમન નામ અપાય છે, કહેવાય છે આલ્કલી ધાતુ તત્વો. આલ્કલી ધાતુ તત્વો.
બરાબર, નામ યાદ રાખવું. સમૂહ એકના જે તત્વો છે એનું નામ શું છે, બધાને કોમન કહેવામાં આવે છે. આલ્કલી, ધાતુ, તત્વો. ધાતુ આવી ગયું એટલે બધાના માઇન્ડમાં એક બલ્બ થવો પડે કે ધાતુ લખ્યું છે તો સીધી વાત છે, સમૂહમાં જેટલા તત્વો આવતા હશે ને બધા મેટલ હશે. ઓકે, ચાલો. સેકન્ડ સમૂહના તત્વોને કહેવામાં આવે છે આલ્કલાઇન, આલ્કલાઇન, અર્થ, ધાતુ, તત્વો. ચાલો, પાછું બલ્બ થવો પડે. બરાબર થઈ ગયો હશે આઈ થિંક કે ધાતુ લખ્યું છે મતલબ સીધી વાત છે કે સમૂહમાં બધા તત્વો મેટલ છે, નોન મેટલ એક પણ નથી, સેમી મેટલ એક પણ નથી. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ કે આ તો આપણે વાત કરી એસ વિભાગના બે સમૂહની. હવે વધારે ડીપમાં જોઈશું. ઓકે, ચાલો. તો વધારે ડીપમાં આપણે શું જોવાના છીએ એ ઓકે, એમાં જોશું સમૂહ નંબર 1. સમૂહ નંબર 1 કયા તત્વો કીધા હતા હમણાં તમને? આલ્કલી, ધાતુ, તત્વો. ઓકે, આલ્કલી મેટલ્સ, ઓલ આર આલ્કલી મેટલ્સ. ઓકે, ચાલો. તો હું અહીંયા તત્વોની સંજ્ઞા લખીશ. બરાબર, બાજુમાં નામ લખીશ, પરમાણુ ક્રમાંક લખીશ. બરાબર, અને કોમન ઇલેક્ટ્રોન રચના પોસિબલ જેટલી પણ થતી હશે એ બધી. ઓકે, ચાલો ધ્યાન આપો. તત્વો. હવે ઘણા કહેશે કે મેડમ આ તો બહુ બધું છે, તો બહુ બધું ભણવું તો પડશે. બરાબર છે. તત્વો જે છે એમાં ફર્સ્ટ વન, પહેલું જે તત્વ આવશે લિથિયમ, પછી આવશે સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સિઝિયમ અને ફ્રાન્સિયમ. નોર્મલી હું ચાવી બિલકુલ પ્રિફર નથી કરતી, જ્યાં સુધી તમે ડાયરેક્ટ યાદ રાખી શકો છો ચાવી યુઝ નહીં કરો. બરાબર છે, એનાથી તમારી માઇન્ડ પાવર વધશે જો સીધું યાદ રાખશો તો. લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સિઝિયમ, ફ્રાન્સિયમ. બરાબર, ફ્રાન્સિયમ જે છે રેડિયો સક્રિય છે એટલે બિલકુલ તમારે એનું સ્ટડી કરવાનું નહીં આવે. જ્યાં તમે ડીપમાં જોશો ત્યારે કેવું છે, રેડિયો સક્રિય. ઓકે, રેડિયો સક્રિય છે. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ રેડિયો સક્રિય કહી દો. કારણ કે જે પણ એલિમેન્ટ રેડિયો સક્રિય છે ને એ પોતાનામાંથી કોઈ ચોક્કસ વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કર્યા કરે, એનું ક્ષયન થયા કરે, એક સમયે પદાર્થ જે છે એ બીજામાં કન્વર્ટ થઈ જાય. ઓકે, ચાલો. આ બધા રેડિયો સક્રિય નથી, તમારે અહીંયા સુધી સ્ટડી કરવાનું આવશે. લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સિઝિયમ. ઓકે, ચાલો. નામમાં ફર્સ્ટ વન આવશે લિથિયમ, સેકન્ડ આવશે સોડિયમ, પાછળ યમ આવશે, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ એન્ડ સિઝિયમ. ઓકે, આ બધાના નામ છે. ચલો, પરમાણુ ક્રમાંકની વાત કરીએ તો વોટ ઇઝ પરમાણુ ક્રમાંક એ કહી દો. ઇંગ્લિશમાં એટોમિક નંબર્સ. જે તે એલિમેન્ટની અંદર જે ટોટલ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે ને એને એનો પરમાણુ ક્રમાંક કહેવાય. ઓર ટોટલ પ્રોટોનની સંખ્યા સેન્ટરમાં જે છે એને એનો પરમાણુ ક્રમાંક કહેવાય. ઓકે, ચાલો. તો અહીંયા પરમાણુ ક્રમાંક, પરમાણુ ક્રમાંક ઇનકેસ ઘણાને યાદ નહીં રહે તો એના માટે મેજિક નંબર છે. બરાબર, મેજિક નંબર શું છે એ કહી દઉં. બરાબર, તો અહીંયા લિથિયમ છે ને, હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, લિથિયમ, પરમાણુ ક્રમાંક 3. 3 પછી સોડિયમનો કેટલો આવે? 11. રેડી? ચાલો. તો અહીંયા આવશે મેજિક નંબર. બરાબર, ચાલો. મેજિક નંબરની અંદર 2, 8, 8, 18, 18, 32 એ રીતે આવશે. 2, 8, 8, 18, 18, 32. બરાબર, આગળ 32 આવી શકે પણ અહીંયા જરૂર નથી. બરાબર, આ તમારે યાદ જ રાખવાનું. 2, 8, 8, 18, 18, 32 આ મેજિક નંબર છે. એના ઉપરથી પરમાણુ ક્રમાંક કઈ રીતે ખબર પડે તો એ આપણે જોઈએ. ચાલો, આ તો બધાને આવડે, 1 થી 10 પરમાણુ ક્રમાંક બધાને આવડે. રેડી? તો લિથિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 3, કારણ કે હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, લિથિયમ એટલે 3 થયું. ચાલો, 8 આજે આવતો હોય ને પરમાણુ ક્રમાંક એને અહીંયા ક્રોસમાં પ્લસ કરતું જવાનું.
ચાલો 8 ને 3 કરો કેટલા થાય? 11 થાય કે નહીં? 11 જે મળે છે એને તમે પ્લસ કરો 18 સાથે, બરાબર. તો 11 ને 18 કેટલા થાય? કેટલા આવશે? તો 8 અને 1 9, બરાબર. અને 8 ને 1 9, 2 29, નોટ પોસિબલ, 19 આવશે, બરાબર છે. એટલે અહીંયા બીટ ઓફ પ્રોબ્લેમ, અહીંયા કેન્સલ આઉટ કરો. 2 8, પછી અહીંયા 8 18 18, અહીંયા પણ 18 આવશે, બરાબર. પછી આવશે 32. ઓકે, ફરી પાછું કહી દઉં, 2 8 8 18 18 32, આ રીતે રાખવાનું છે. હવે આ 3 જે છે એને 8 સાથે પ્લસ કરો કેટલા થાય? 11. 11 ને 8 સાથે પ્લસ કરો કેટલા થાય? 19. 19 ને 18 સાથે પ્લસ કરો, 18 દુ 36ની જગ્યાએ કેટલા આવશે? 35. ચાલો 35 ને 18 સાથે પ્લસ કરો કેટલા થાય? 8 9 10 11 12 13, અધિક તેને 4 5, 53 થશે, બરાબર. ચાલો પછી ફરી પાછું 18 પ્લસ 35, 8 9 10 11 12 13, 3 4 5 53, રેડી. 53 પ્લસ 32 કરવાના છે, બરાબર. કેટલા થશે? 53 પ્લસ 32, 5 5 6 7 8 85, બરાબર. કેટલા થશે? 85. આઈ થિંક આમ doing મિસ્ટેક. 11 8 19 19 18, 19 ને 18, ઓગણીસ ને 18, 9 18ની જગ્યાએ 9 તો 17 1 37, બરાબર. 18 36 ને 37, માય મિસ્ટેક, અહીંયા 37 આવશે, બરાબર. 19 પ્લસ 18 37, 37 પ્લસ 18 કરવાના છે તો સંખ્યા વધી જશે, 54 55 56 સમથિંગ આવશે, બરાબર. 37 પ્લસ 18, 8 દુ 16ની જગ્યાએ 15 5 એટલે 55, નહીં રોંગ છે. 37 પ્લસ 18, 16ની જગ્યાએ 15 55, બરાબર. 55 આવશે અહીંયા. ચાલો 55 પ્લસ 32 કરો, બરાબર. 6 7 5 6 7 87 આવશે, 87, નાવ રાઈટ, બરાબર. તો જોઈ શકો તમે પરમાણુ ક્રમાંક, બરાબર. જરૂર નહીં પડે આઈ થિંક પરમાણુ ક્રમાંકની, હા પણ ઇલેક્ટ્રોન રચના એ લોકો ઇનકેસ તમને પૂછે છે તો પરમાણુ ક્રમાંક ઇઝ મસ્ટ, બરાબર છે. ત્યારે જરૂર પડશે તો મેજિક નંબર યાદ રાખો, 2 8 8 18 18 32. ફરી પાછું કહી દઉં, મેજિક નંબર શું યાદ રાખવાનો? લાઇનમાં લખવાનો ઉપરથી નીચે. ઓકે, 2 8 8 18 18 32, રેડી. ફરી પાછું 2 8 8 18 18 32. ઓકે, પરમાણુ ક્રમાંકમાં ફર્સ્ટ આઈ થિંક તમને બધાને ખ્યાલ હશે, પહેલા તત્વના પરમાણુ ક્રમાંક, લાઈક લિથિયમ છે એનો 3 છે, 3 પ્લસ 8 કરો 11, 11 પ્લસ 8 કરો 19, 19 પ્લસ 18 37, 37 પ્લસ 18 55, 55 પ્લસ 32 એટલે 87. તો એ બધા એના પરમાણુ ક્રમાંક છે. ઓકે, પરમાણુ ભાર યાદ રાખવાની બિલકુલ જરૂર નથી. ચાલો આગળ સમજીએ કે આજે સમૂહ તમે જુઓ છો, સમૂહ નંબર 1, એસ વિભાગનો પહેલા નંબરનો સમૂહ, બરાબર છે. તો એ પહેલા નંબરનો જે સમૂહ છે એમાં સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના, અહીંયા કહી દઉં સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના, એ તમને આ પ્રોપર પરથી કહો. 3 એટલે શું લખાય? 1s2 અને 2s1, દેખાય? 2 ને 1 3 થઈ ગયા, 1s2 2s1. ઓકે, 11ની લખીએ, 1s2 2s2 2p6 3s1. આવ્યો. છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન કઈ કક્ષકમાં જાય છે? એસ કક્ષકમાં, દેખાય? એટલે જ આ તત્વોને એસ વિભાગમાં મૂકેલા છે. ચાલો આની ઇલેક્ટ્રોન રચના, 1s2 2s2 2p6 3s2 એન્ડ 3p6 4s1. રેડી? એસ કક્ષકમાં ગયો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન. એમ કરીને બધાની ઇલેક્ટ્રોન રચના આવશે, બરાબર છે. પણ એને આટલી મોટી લખવાની જરૂર નથી, કારણ કે હજી તમે શીખા નથી અને હું કહીશ તો પણ પ્રોબ્લેમ થશે, બરાબર. એટલે આટલા સુધીની તો આઈ થિંક તમને આવડે, 19 સુધીની આવડશે. પછી શું કરી શકાય એ કહું.
બરાબર. પછી તમે શોર્ટમાં પણ લખી શકો, બરાબર છે, પણ અત્યારે તો એની પણ પ્રોબ્લેમ થશે. તો તમને જે સમજી શકો છો એટલા વે સુધી હું તમને કહું છું, કારણ કે આ બધું રિપીટ થશે ત્રીજા લેશનમાં, ત્યારે હું આખું પાછું ડીપમાં એક્સપ્લેન કરીશ. અત્યારે મારે તમને એ સમજાવવાનું છે કે એસ વિભાગ છે, એસ વિભાગમાં સમૂહ નંબર 1 છે. એ સમૂહ નંબર 1માં ટોટલ એલિમેન્ટ્સ કેટલા છે, બરાબર, તો આટલા છે. રેડી. તત્વોના નામ અહીંયા લખેલા છે. આનું નામ છે ફ્રાન્સિયમ. ઓકે. ફ્રાન્સિયમ જે છે એ રેડિયો સક્રિય છે. મેં કીધું સ્ટડી કરવામાં નહીં આવે, બટ આપણે નામ દર્શાવીએ છીએ. તમારે ખાલી સિઝિયમ સુધી ભણવાનું રહેશે, બરાબર. મેજિક નંબર 2, 8, 8, 18, 18, 32. ઓકે. પરમાણુ ક્રમાંક છે એ ++ કરીને તમે દર્શાવી શકો. ઇલેક્ટ્રોન રચના અત્યારે લાગતા વળગતાની મીન્સ કે તમે જેની કોમન દર્શાવી શકતા હોય, 30 સુધી તમે શીખી ગયા છો, તો એટલા સુધી જેની પણ તમને મતલબ ફાવતી હોય, બરાબર, એટલા સુધી તમે દર્શાવો. બાકીની આપણે પછી જોશું, કારણ કે આ બધી કક્ષકો આવશે, એ મારે પહેલાં શીખવવી પડે, જે અત્યારે આપણે નથી શીખવાનું. ઓકે. ચલો, સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના જે છે, બરાબર, એ સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના એટલે શું? તો આગળ જે ઇલેક્ટ્રોન રચના કોમન આવતી હોય ને દર્શાવવાની છે. કોમન લાઈક કઈ રીતે? તો લિથિયમ છે, એ લિથિયમમાં આગળની ઇલેક્ટ્રોન રચના કોની છે? તો હિલિયમની છે, કારણ કે હિલિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s2 ફિનિશ. પછી હિલિયમ, પછી લિથિયમ, તો 1s2 2s1 દેખાય. તો આના બદલામાં તમે કોને લખી શકો? હિલિયમને. મતલબ આમ લખી શકો, હિલિયમ એન્ડ 2s1. યાદ હોય તો 10th આઈ થિંક આ વસ્તુ આવી હશે, બરાબર. બસ એને જ કોમન ઇલેક્ટ્રોન રચના કહેવાય. તો હું અહીંયા લખું ને તો અહીંયા ઉમદા વાયુ, કારણ કે આ જે હિલિયમ છે ને એ ઉમદા વાયુ તત્વ છે, એનો ખ્યાલ હશે તમને. તો અહીંયા કોઈ પણ ઉમદા વાયુ એની સંજ્ઞા આવશે અને પાછળ આવશે NS1. આને કોમન ઇલેક્ટ્રોન રચના કહેવાય છે. બધામાં ફોલો થશે. અહીંયા હિલિયમ આવશે, અહીંયા નિયોન, કારણ કે આટલી ઇલેક્ટ્રોન રચના કોની છે? નિયોનની છે, તો નિયોન 3s1. આટલી ઇલેક્ટ્રોન રચના કોની છે? આર્ગોન, તો આર્ગોન 4s1. થઈ ગયું. મતલબ ઉમદા વાયુ અને NS1. N એટલે 2, 3, 4. ઓકે. એમ આગળ વધ્યા કરશે. ચાલો, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો આ લેક્ચર જે છે, બરાબર, એ આપણે એસ વિભાગના પહેલા સમૂહ પૂરતો સીમિત રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે આગળના સમૂહો જોઈશું, બરાબર. ચાલો.